Welcome everyone. Now, last lecture we start unit number 4, waste heat recovery and cogeneration and trigeneration. Already we discussed what is the heat recovery and what is the cogeneration and trigeneration. Now, today we discuss the need of heat recovery. Okay, last lecture we discussed the waste heat recovery in a thermal power plant. Okay, means in thermal power plant they are given different types of component for heat recovery. There is a recuperator, regenerator, heat pipe exchanger, thermal wheel, and the rotary heat exchanger. Also, economizer heat pump, run around coil and the particulate filter. Now, in a regenerator, this is the industrial unit that the same steam after processing. Okay. This is the way in last lecture what is the heat recovery. In a energy recovery, heat exchanger transfers heat from process output at the high temperature to another part of process from some purpose used to increase the efficiency. Also extended from the sources like a few gases from the diesel generator, steam from cooling towers, then wastewater from cooling process such as a steel cooling. This is a waste heat recovery process. Then the waste heat is the heat generated in a process by way of fuel combustion. We already know the what is the fuel combustion. Fuel combustion, in the combustion chamber we are using the two types of solvent like a fuel and the limestone chemical reaction, and then the essential quality of heat is not the amount of, rather the value. Also, waste heat are found in a exhaust gas of various process from exhaust steam. Then the conditioning unit can be used to preheat in a incoming gases. We know that the what is the exhaust gas? This is the unwanted gases, and we also unwanted gases use in a economizer for air filter for passing the gases to the chimney. Then this is the one of the basic method for recovery of waste heat, and thus many steel making plant use these types of economic methods to increase the production of the plant for low fuel demand. Okay, this is the different types of waste heat recovery. Means which types of waste heat recovery in an exchanger, economizer, then the diesel generator, cooling towers, then steel volume, also given a preheater, exhaust wall. This is the different types of component for waste heat recovery. Now see, this is the figure number 1.2 and 1.3 shows the what is the procedure of the heat recovery. First is a fuel. Fuel goes from the heat generator. Okay, simply we know the procedure of the boiler. Heat goes from to the heat generator, means boiler and heater are used in a heat generation. Then heat generation transfer to the process. What is the process? Water converted into the steam. This is the process of boiler. Then also steam passes throughout the cooler, then cooler from the surrounding, means the air like a chimney and unwanted gases. This is the waste heat recovery flow charts. Then second figure shows the fuel, heat generation, process, cooling and surrounding. सिम्पली दोन फिगर दिलेले. आता आपण बघूया, आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं की वेस्ट हीट रिकव्हरी काय होते. आपण बघितले की थर्मल पॉवर प्लांट असेल, मग त्यामध्ये बघा फ्यूल असेल, तुमचं पार्टिकल्स असतील, त्याच्यानंतर तुमचे अनवॉन्टेड गॅसेस असतील, कोल असेल, त्याच्यानंतर वॉटर असेल, स्टीम असेल. हे पार्ट्स आहे. या पार्ट्स मध्ये सपोज स्टीम असेल तर स्टीमचं कुठेतरी वेस्ट जात असेल तर ती स्टीम आपण कुठेतरी प्लांटला रियूज करू शकतो, आपण त्याचं प्रोसेस करतो. कोल असेल, कोल कुठे वेस्ट नाही गेलं पाहिजे, त्याची हीट आपण सपोज हीट आपण जनरेट करतोय, ती हीट पण आपली वेस्ट नाही गेली पाहिजे, ती रिकव्हर झाली पाहिजे. त्यानंतर तुमचं असेल वॉटर, स्टीम. ओके, म्हणजे हे पार्ट्स असतात. हे पार्ट्स आपल्याला रिकव्हर करायचे असतात, त्यासाठी आपली ही प्रोसिजर. सिम्पली फिगर 1.2 शोज द फ्लो ऑफ द रिकव्हरी. सपोज पहिल्या फिगर मध्ये काय दिलेले? फ्यूल दिलेले, हीट जनरेशन दिलेले, प्रोसेस, कूलिंग आणि सराउंडिंग दिलेलं आहे. पण नेक्स्ट फिगर मध्ये काय केलेलं आहे बघा. फर्स्ट फिगर शोज द एनर्जी फ्लो विदाउट अ वेस्ट हीट रिकव्हरी. सपोज आपली एनर्जी जर कुठे वेस्ट नाही गेली, मग आपलं फ्यूल असेल, स्टीम असेल, वॉटर असेल किंवा अनवॉन्टेड गॅसेस असतील, जर हे आपले कुठेच वेस्ट नाही गेले तर हा फिगर 1.2 शो केलेली तर ती आपली फ्लो चार्ट असते. ओके, म्हणजे जरी आपली हीट जर कुठेच आपण वेस्टेज नाही गेली तर आपली प्रोसिजर ही अशी असेल. फ्यूल,
हीट जनरेशन, प्रोसेस, कुलिंग अँड सराउंडिंग. बट जर आपली हीट, वॉटर अँड फ्यूल जर वेस्ट जात असेल तर सेकंड फिगर शोज केलेली एनर्जी फ्लो विथ वेस्ट हीट रिकव्हरी. मग वेस्ट हीट रिकव्हरी कशी करायची सेकंड फिगर मध्ये दिले. पहिली फिगर काय शो करते की कोणती जर वेस्टेज नसेल तर पहिली फिगर आपण रेफर करणार. जर वेस्ट हीट रिकव्हरी आपल्याला करायची असेल तर सेकंड फिगर आपण शोज करणार. मग बघा काय दिलेलं आहे. फर्स्ट पॉइंट इज फ्यूल, सेकंड इज अ हीट जनरेशन, प्रोसेस, कुलिंग अँड सराउंडिंग. आता बघा इथे सियर, इथे बघा इथे कोणत्याही प्रकारचा जॉईंट्स नव्हते, म्हणजे प्रोसेस रिसायकल प्रोसेस नव्हती. का नव्हती की कोणतंही वेस्ट इथे हीट इथे वेस्टेज जात नव्हतं. बट जर आपलं एनर्जी हीट वेस्टेज जात असेल आणि ती रिकव्हरी करायचं असेल तर ते कोणत्या फ्लो मध्ये केलं जातं. फ्यूल सपोज इथे एंटर केलं आणि जे हीट असेल बॉयलर मध्ये आपलं हीट असेल, फ्यूल असेल, स्टीम असेल, मग ते इथे आपली वेस्टेज जाणार आहे. मग ती रिकव्हरी करायची असेल कशी करणार आपण. बघा इथे इंडिकेट केलेलं आहे रिकव्हरी हीट. ओके, दिस इज द रिकव्हरी हीट. आपण कशी रिकव्हर करणार. सपोज इथे जर ती वेस्ट आपली वेस्ट जात असेल हीट तर ती रिकव्हर कशी करणार. डायरेक्टली परत प्रोसेस मध्ये आपण असेल तर प्रोसेस मधून परत आपण कुठे पास करणार. हीट जनरेशन मध्ये. परत हीट जनरेशन म्हणून प्रोसेस मध्ये येणार. ओके, 90% आली, परत 10% आपली वेस्ट जाते तर परत आपण ती रिकव्हरी रेट 10% जी रिकव्हरी हीट असेल ती डायरेक्टली हीट जनरेशन मध्ये पास करणार आणि परत पास करून परत ते प्रोसेस मध्ये पुढे प्रोसेस करणार. प्रोसेस केल्यानंतर ती पूर्णपणे जी तुमची वेस्टेज हीट असेल ती रिकव्हर केली जाईल. ओके, आणि ती डायरेक्टली तुमची प्रोसेस थ्रू कुलिंग कडे पास केली जाईल. ओके, या प्रकारचं आपण जर बघितलं की जी वेस्ट हीट रिकव्हरीचे दोन चार्ट शो केलेले आहे. फर्स्ट चार्ट आणि सेकंड चार्ट. त्याच्यामध्ये फर्स्ट चार्ट शोज द विदाउट हीट रिकव्हरी आणि सेकंड चार्ट शोज द फिगर शोज द वेस्ट हीट रिकव्हरी. सिंपल लक्षात ठेवायचं, जर हीट रिकव्हरी करायची असेल तर ती कुठे केली जाते. प्रोसेसमध्ये. मग ते प्रोसेसमध्ये जर आपली हीट जर आपली वेस्टेज जात असेल तर ती परत रिसायकल करून रिकव्हर करून परत हीट जनरेशन मध्ये फिल करायची, परत प्रोसेसमध्ये ती पुढे पास करायची. ओके, दिस इज द सिंपल युनिट आहे हीट रिकव्हरी. म्हणजे जी पण हीट आपली असेल ती रियूज करणे प्लांट मध्ये, दॅट इज द वेस्ट हीट रिकव्हरी. ओके, आपण बघितलं की वेस्ट हीट रिकव्हरी इन थर्मल पॉवर प्लांट, मग रिजनरेटर असेल, थर्मल व्हील असेल, इकोमनायझर असेल, हीट पंप असेल, पार्टिक्युलर असेल, आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं. नाऊ next is a waste heat recovery sources and quality. Previous lecture also we discussed on the sources of heat. Okay, flue gases, vapor, steam, convection, cooling water, dissolve, then the gases, liquid, efficient. Okay, this is the wastage resources. means आता चार्ट शोज केलेला आहे त्यामध्ये प्रत्येक जो पॉइंट मेन्शन केलेला आहे जो रेड ने इंडिकेट केलेला आहे, रेड कलरने इंडिकेट केलेला आहे, तर ते पॉइंट्स म्हणजे वेस्ट हीट रिकव्हरी. म्हणजे कुठे होऊ शकते आपले वेस्टेज, कुठे होऊ शकते फ्लू गॅसेस मध्ये, वेपर स्टीम मध्ये, रेडिएंट हीट मध्ये, कूलन वॉटर मध्ये, चिल्ड वॉटर मध्ये आणि गॅसेस लिक्विड मध्ये. यामध्ये आपले वेस्टेज जी हीट असेल ती तिथे वेस्ट होऊ शकते. आपण जी रिकव्हरी करणार आहे, तुम्हाला जर क्वेश्चन विचारला की आपण जी रिकव्हरीचे असते वेस्ट हीट रिकव्हरी असते कुठे करू शकतो आणि कोणत्या टर्म साठी, तर मग फ्लू गॅसेस मध्ये रिकव्हरी करू शकतो, वेपर स्टीम मध्ये, रेडिएंट हीट, कूलिंग टॉवर्स, चिल्ड वॉटर, गॅसेस, लिक्विड, इफिशियंट. ओके, आपण लास्ट लेक्चरला हे डिस्कस केलं होतं. नाउ वेस्ट हीट रिकव्हरी, दे आर क्लासिफिकेशन ऑफ द based on temperature range. Okay, waste heat recovery is depend on different types of temperature range. So high temperature heat recovery, medium temperature heat recovery and low temperature heat recovery. Okay, this is the three terms of the heat recovery in a temperature range. First, high temperature recovery means heat comes from direct fuel fire process, heats come from the exhaust of direct fire process unit, and low temperature waste heat may be useful in a supplementary way for preheating purpose. Okay, तीन टाइपच्या हीट रिकव्हरी प्रोसेस दिलेल्या आहे. मग ती कुठे असेल, हाय टेम्परेचरला, मीडियम आणि लो टेम्परेचर. मग सी द वेस्ट हीट रिकव्हरी इन अ हाय टेम्परेचर. ओके, टाइप्स ऑफ डिव्हाइस. आता टेम्परेचर आपण बॉयलर बघितलं की बॉयलर्स मध्ये डिकॉमनायझर असेल, प्री हीटर असेल, टर्बाइन असेल, कॉम्प्रेसर, प्रत्येक ठिकाणी हे टेम्परेचर ते
आपण तिथे डिव्हाइस असते. मग ते टेम्परेचर डिव्हाइस कुठे कुठे असते, मग टाइप्स ऑफ डिव्हाइस आणि ते टेम्परेचर. ओके, टाइप्स ऑफ डिव्हाइस अँड देअर टेम्परेचर. नाउ निकेल रिफायनिंग फर्नेस. आता फर्नेस म्हणजे आपलं हिटिंग. ओके, निकेल रिफाइनिंग फर्नेस. मग व्हॉट इज द टेम्परेचर ऑफ रिफाइनिंग फर्नेस इज द, बघा इथे दिलेले 1370 ते 1650 डिग्री. ओके, 1370 टू 1650 degree Celsius temperature of the refining furnace. And second one is aluminum refining furnace. Okay, they are given a different types of furnace. आपल्याला माहिती की बॉयलर मध्ये different types of furnace यूज केले जाते. मग निकेल, अल्युमिनियम, झिंक, कॉपर, स्टील and the copper and open. Okay, this is the different types of furnace. Also given cement, glass, hydrogen, solid and firm. सो निकेल फर्नेस टेम्परेचर दिलेले 1740 ते 1650, अल्युमिनियम फर्नेस टेम्परेचर 650 ते 760, झिंक रिफाइनिंग फर्नेस दिलेले 760 ते 1100, कॉपर रिफाइनिंग फर्नेस दिलेले ओके 760 टू 800 150. ओके, देन कॉपर फर्नेस दिलेले 900 टू 1000 दिलेले. देन ओपन हर्थ फर्नेस दिलेले 650 टू 7000, सॉरी 700. देन द सिमेंट दिलेले आहे, म्हणजे सिमेंट मध्ये ड्राय प्रोसेस असेल तर त्यासाठी टेम्परेचर दिलेले इथं प्रोव्हाइड केलेलं जे टेम्परेचर आहे 620 100 टू 730 100. ओके, देन ग्लास मेल्टिंग फर्नेस दिले 1000 टू 1500 पर्यंत. ओके, देन हायड्रोजन प्लांट दिले 650 टू 1000 पर्यंत दिलेलं आहे. सॉलिड वेस्ट दिलेलं आहे 650 टू 1000 आणि फर्म इनिशिएटर दिलेलं आहे 650 टू 1450 of the temperature of the firm. Okay, this is the different types of device are used in a thermal power plant and boiler. This is the high temperature heat recovery and also given each device temperature. Okay, now next is a medium temperature heat recovery. Okay, medium temperature, and what is the types of device? First is a steam boiler exhaust, and what is the temperature? 230 to 480 degrees Celsius of the steam boiler temperature. Then second one is a gas turbine. Gas turbine exhaust. Simple steam boiler and gas turbine. Steam boiler जी स्टीम असते आपण ती टर्बाइन कडे पास करतो. ओके, पास एक्झॉस्ट करतो म्हणजे पास करतो. आणि जी अनवॉन्टेड गॅसेस असतात की जे गॅसेस त्यांची एनर्जी प्री हीटर मध्ये चेंज करत नाही, ते डायरेक्टली आपण चिमनी करून बाहेर पास करतो. दॅट इज द गॅस टर्बाइन अँड टेम्परेचर इज 370 टू 540 degrees Celsius. Okay, then reciprocating engine exhaust temperature is 315 to 600 degrees Celsius. Then reciprocating engine exhaust. Okay, they are given two types of reciprocating engine. First is the exhaust and the second is the turbocharge. And turbocharge temperature 230 to 370 degrees Celsius. Then heat treatment furnace 425 to 650 degree temperature. Then drying and baking ovens temperature 230 to 600. catalytic crackers. ओके, आता जे तुम्ही टाइप्स दिलेले आहेत, तुम्ही आता जर बघितलं टाइप्स ऑफ डिव्हाइस दिले. आता स्टीम बॉयलर तुम्हाला माहिती आहे, गॅस टर्बाइन माहिती आहे, रेसिप्रोकेटिंग इंजिन असेल, बट काही पार्ट्स आहे, कॅटलिक्स असेल, ड्रायिंग असेल, बॅकिंग असेल, तर हे तुम्हाला अंडरस्टँड होणार नाही. कारण की सपोज जे पार्ट्स असतात, जे पार्ट्स दिलेले हे पार्ट्स दिलेले हे पार्ट्स प्रत्येक कंपोनंटचे हे इंटरनल पार्ट्स असतात. मग ते स्मॉल साईजचे पार्ट असेल, कधी ते टेम्परेचर आपण क्रिएट करतो तिथे पार्ट दिले. मग काही पार्ट तुम्हाला अंडरस्टँड होतील. फॉर एक्झाम्पल बॉयलर तुम्हाला माहिती आहे, पंप माहिती आहे, टर्बाइन माहिती आहे, कॉम्प्रेसर माहिती आहे, बट त्यामधले जे इंटरनल पार्ट असतात, मग सॉल इंटरनल कंबशन इंजिन असेल, लिक्विड स्टील कंडेन्सर असेल, ड्रायिंग बॅकिंग म्हणजे काय, हे त्याचे इंटरनल पार्ट्स असतात. फक्त आपण अंडरस्टँड करायचं की कोणकोणते सोर्सेस असतील आणि त्याचे टेम्परेचर काय असेल. And third one is a low temperature heat recovery. They are also given different types of heat resources. Process steam, cooling water, process steam temperature also given 55 to 88, cooling water also 32 to 55 degrees Celsius, injection molding machine 32 to 88. Only understand the what is the sources. आपण फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं की कोणकोणते सोर्सेस असू शकतात आणि त्याची रेंज टेम्परेचरची काय असू शकते. म्हणजे सिंपल का हाय टेम्परेचर असेल तर त्याची रेंज काय, मिडियम असेल तर रेंज काय आणि लो असेल तर रेंज काय. ओके, एवढंच अंडरस्टँड ठेवायचं आहे. अॅनलिंग फर्नेस, आता अॅनलिंग फर्नेस तुम्हाला इंडिकेट नाही केलेलं. ओके,
मग तो दिले, त्याचं टेम्परेचर दिले फॉर्निंग डाय 27 to 88 डिग्री, एअर कॉम्प्रेसर ऑल्सो गिवन, पंप्स टेम्परेचर, पंप, आता पंप जो वर्क करतोय, मग टर्बाईन असेल पंप असेल, ऑटोमॅटिकली तो वर्क करतोय म्हणजे टेम्परेचर क्रिएट होणारच आहे. मग ते टेम्परेचर कोणतं पंप, तुम्हाला क्वेश्चन केलं की पंप्स, जे पंप्स असतो त्या पंप्स मध्ये हीट रिकव्हरी टेम्परेचर तिथे क्रिएट होतं, मग ते कोणत्या टेम्परेचर मध्ये मूळ होतं, हाय टेम्परेचर, मिडियम टेम्परेचर का लो टेम्परेचर, फक्त तुम्हाला एवढा अंडरस्टँड पाहिजे. मग पंप्स टेम्परेचर 27 to 88 डिग्री सेल्सिअस. द इंटरनल कंबशन इज ऑल्सो गिवन, एअर कंडिशनिंग, रेफ्रिजरेशन कंडिशन, liquid steel conductor 32 to 88, drying, backing and curving owns. Okay, then hot processed liquid and hot processed liquid. Okay, this is the heat resources of low temperature heat recovery. Okay, this is the three types of heat resources. Now next is a waste heat recovery. Firstly we discuss the need. What is the need of waste heat recovery? The simple है कि reduction in pollution, reduction in equipment site and reduction in the auxiliary energy consumption. जर आपल्याला heat recovery जर गरज असेल तर 3 types मध्ये आपण ते करू शकतो. Reduction pollution, reduction in equipment size, reduction in auxiliary energy consumption. Then also the different types of opportunity in the waste heat recovery. And what is the present practice in heat recovery? They are given a different types of parts. Okay, we discuss the types of commercial equipment. First is the recuperator. Already आपण लास्ट लेक्चर जर तुम्ही जर प्रेझेंट असाल, जे काल आपलं प्रॅक्टिकल कंडक्ट केलं आपण, त्या प्रॅक्टिकल मध्ये जे स्टुडंट प्रेझेंट असतील त्यामध्ये जी वेस्ट हीट रिकव्हरी होती बॉयलर मध्ये, प्लांट मध्ये, त्याचे व्हिडिओ काय मी प्ले केले होते. त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिकली त्यांनी शो केलेलं होतं की प्रत्येक पार्टची रिकव्हरी ही कशी केली जाते, कुठे डॅमेज असतील, हीट असेल, स्टीम असेल, ते कुठे रिकव्हर केलं जातं. त्या व्हिडिओ मध्ये त्यांनी पूर्ण ते अॅनिमेशन थ्रू ते इंडिकेट केलं होतं. मग त्याच्यामध्ये पार्ट पण दिले होते बघा, रिक्युपरेटर, तो पार्ट पण त्यांनी शो केलेला होता. ओनली आपण फक्त डिस्कस करणार आहे व्हॉट इज द रिक्युपरेटर. हीट एक्सचेंज ऑकर बिटवीन द फ्लू गॅसेस अँड एअर थ्रूआउट द मेटॅलिक सिरेमिक वॉल्स, डग, ट्यूब्स कॅरी द कंबशन एअर टू बी प्रीहीटेड इन द कंबशन चेंबर. द अदर साइड कंटेन द वेस्ट हीट रिक्वायर्ड. सपोज एक इथे दिले रिक्युपरेटर दिलेलं आहे. मग रिक्युपरेटर यूज काय आहे, तुमचे ते गॅस आणि एअर असतं ते पासेस करण्यासाठी एक वॉल असतो, डक्ट आणि ट्यूबचा वॉल असतो कंबशनच्या याचा, त्याच्यामध्ये यूज केला. बघा इथे दिलेले काही पार्ट्स दिलेले फक्त आपण शो करणार आहे. लास्ट व्हिडिओ असेल आपण बघितली त्या प्रॅक्टिकल रिलेटेड, त्यामध्ये डायरेक्टली हा अॅनिमेटेड थ्रू शो केलेला होता आणि त्याचं वर्क पण तिथे इंडिकेट केलेलं होतं किंवा तिथे दाखवलेलं होतं. नाऊ आउटसाइड डक्टिंग, इनलेट एअर फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक, देन प्रीहीटेड एअर, ट्यून प्लेट, एक्झॉस्ट गॅसेस फ्रॉम द प्रोसेस आणि center to plate. Okay, this is the recuperator. What is the types of recuperator? Convective recuperator, metallic, hybrid, ceramic and self recuperator. Okay, second one is the types of recuperator. First is the convection. आपण फक्त एक ओरली बघणार आहे की व्हॉट इज द recuperator. मग बघा एक फिगर शोज केलेली आहे. या फिगर मध्ये बघा कालच्या व्हिडिओमध्ये एक जो टाइप्स होता प्रेशराइज फ्लूइड कंबशन इंजिन, त्यामध्ये हा कन्व्हेक्शन रिक्युपरेटर यूज केलेला होता. ओके, त्याच्यामध्ये कन्व्हेक्शन रिक्युपरेटर यूज केलेला होता. मग ते बघा आपण फक्त त्याचं वर्किंग बघणार आहे. हॉट गॅसेस थ्रू अ नंबर ऑफ पॅरलल स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स. ओके, सिम्पली इथं डिफरंट टाइप्स ऑफ पॅरलल ट्यूब्स प्रोव्हाइड केलेले आहे. ट्यूब्स कॅन बी belted twice and allow gas to pass over them again. ओके, सिम्पली बघा इथे ट्यूब्स प्रोव्हाइड केलेले आहे. त्या ट्यूब्स मध्ये हॉट फ्लू गॅसेस इन, म्हणजे ह्या साइडने ते गॅसेस एंटर करणार आहे आणि कूल्ड फ्लू गॅसेस, सिम्पली आपल्याला जो कूल्ड गॅसेस जर आपल्याला प्रोसेस मध्ये जर गरज असेल तर ऑटोमॅटिकली हॉट गॅसेस या ट्यूब्स मध्ये पास केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली ते गॅसेस हे कोल्ड केले जाणार आहे. ओके, मग इथे बघा कोल्ड कंबशन एअर इन दिलेलं आहे आणि हिटेड कंबशन एअर टू बर्नर दिलेले आहे. म्हणजे सपोज तुमचे कोल्ड एअर, सिम्पली दोन प्रोसेस आहे, हॉट एअर पासेस होणारे गॅसेस ते कोल्ड एअर मध्ये प्रोसीड करतील आणि कोल्ड कंबशन मधले जे एअर इन करणारे ते कंबशन चेंबर मध्ये हॉट म्हणजे हिटेड असतील. दॅट इज द प्रोसिजर ऑफ द रिक्युपरेटर, कन्व्हेक्टिव्ह रिक्युपरेटर. नाउ सेकंड टाइप इज अ मेटॅलिक. बघा इथे फिगर शोज केलेले मेटॅलिक. ओके, मेटॅलिक में सिंपल आहे, इथं गॅस त्याच्या बॉटम साइड पासून गॅस इनलेट असेल म्हणजे गॅस पास केला जाईल, तर इथे आउटलेट दिलेला आहे, तो गॅस आउटलेट दिलेला असेल. ओके, आणि जे दोन
पॉइंट्स दिलेले आहे, हे 2 पॉइंट जिथे शो केलेले आहे हे पॉइंट्स असतील एअर आउटलेट आणि एअर इनलेट. म्हणजे इथून गॅसेस पासेस होणार आहे, बट त्यामध्ये जे एअर आपण फील करणार आहे दॅट इज एअर इनलेट अँड एअर आउटलेट. कशासाठी? हॉट गॅसेस कोल्ड मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आणि कोल्ड गॅसेस हॉट मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी हे 2 पोर्ट इथे यूज केले असतील. दिस इज अ रेडिएशन इक्विपमेंट consists of 2 concentric length of metallic tubing. Inner tube carry the hot exhaust gases while the external and also the radiation heat temperature also given. Okay, temperature इथे दिले by 160 degrees Celsius temperature of the metallic recuperator. Then third one is hybrid for maximum effective. आता जास्त इफेक्टिव्ह साठी जर यूज करायचं असेल तर आपण डायरेक्टली वी आर युजिंग द हायब्रिड recuperator. Then heat transfer, and this is a combination of radiation and convection design with a high temperature radiation section followed by the convecting section. आता बघा टाइप्स ऑफ बघा स्टार्टिंगला बघितलं कन्वेक्टिव्ह हायब्रिड केले, बट प्रोसिजर सेम आहे सर्वांची. एअर त्याच्यामध्ये असेल, एक एअरचा इनलेट असेल आणि एक एअरचा आउटलेट असेल, हे प्रत्येकामध्ये दिलेले आहेत, बट फक्त त्याची प्रोसिजर चेंज आहे. आपण जसं टाइप्स ऑफ बॉयलर बघितले त्या आणि स्टीम जी जनरेट होती त्या स्टीमची कॅपॅसिटी ही वेगवेगळी होती प्रत्येक बॉयलरची. त्या रिक्युपरेटर आहे, एक डिफरंट टाइप्स ऑफ रिक्युपरेटर आहे. मग जसं जसं जो प्लांट असेल, ज्या प्लांटची कॅपॅसिटी असेल, जशी जशी रिक्वायरमेंट असेल त्यानुसार तो टाइप्स ऑफ रिक्युपरेटर यूज करणार. मग हायब्रिड यूज करायचा त्याची जास्त इफिशियन्सी म्हणून आपण यूज करणार, कमी इफिशियन्सी असेल तर मग मेटॅलिक यूज करणार आणि कन्वेक्शन यूज करणार. म्हणजे त्याच्या कॅपॅसिटीनुसार आपण ते रिक्युपरेटर यूज करतो. आणि ते प्रोसिजर सेम आहे. कूल्ड गॅसेस एंटर करणार, हॉट गॅस एअर असेल ते प्रोसेस करणार, त्याच्यानंतर गॅसेस असतील ते इथून एंटर करतील आणि जे कूल्ड असतील वेस्टेज गॅसेस ते इथून बाहेर पास आउट करतील. ओके, हे सेम त्याच्या कॅपॅसिटीनुसार त्याच्या एफिशियन्सीनुसार ओव्हरकम द टेम्परेचर टाइप्स ऑफ रिक्युपरेटर दिलेले, बट ज्या कॅपॅसिटीनुसार आपण टेम्परेचर आपल्याला गरजेचं असेल तर आपण सिरॅमिक रिक्युपरेटर यूज करणार. ओके, आणि सपोज 700 टेम्परेचर असेल तर आपण मेटॅलिक रिक्युपरेटर यूज करणार. म्हणजे टेम्परेचर नुसार त्याची कॅपॅसिटी आपण ती तिथे प्रोसेस करणार. म्हणजे सपोज प्लांट असेल, प्लांट मध्ये सपोज 700चाच आपल्याला रिक्युपरेट इम्पॉर्टंट असेल तर आपण तो मेटॅलिक यूज. हे प्रत्येक रिक्युपरेटची वेगवेगळी कॅपॅसिटी, मेटॅलिकची असेल तर 700 असेल, हायब्रिडचे असेल तर हिची हाय आहे, सपोज 800 असेल. मग सिरेमिकची किती दिलेली आहे 900 कॅपॅसिटी डिफरंट आहे आणि डिफरंट कॅपॅसिटी नुसारच प्लांट मध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ रिक्युपरेटर हे यूज केले जातात. देन सेल्फ बर्नर. ओके, दिस इज अ बर्नर. आता सिम्पली एकदम स्मॉल आहे तर त्याचं टेम्परेचर किती दिलेलं बस सेव्हिंग द फ्यूल सेव्हिंग दिलेलं आहे, किती ते बघू आपण. सेल्फ रिक्युपरेटर बर्नर. ओके, इथे बर्नर यूज केलेलं आहे. स्पेशल क्लास of burner known as self recuperated burner is no the offer the several burner supply in the system. Since there is no need to have the hot air piping from the recuperator to the burner resulting the simple आहे. इथे वॉटर असेल, सपोज या बर्नर मध्ये काय वॉटर असेल त्या वॉटर हीट करण्यासाठी ऑटोमॅटिकली काही हीट असेल ती पास केली जाईल आणि ते तुमचं जे हॉट एअर असेल ते कन्वर्ट केलं जाईल. मग ते कन्वर्ट करण्यासाठी जी फ्यूल इफिशियन्सी दिलेली आहे बघा, कॅन नॉट गिव्ह द सेम हीट ट्रान्सफर रेट, हीट ट्रान्सफर इफिशियन्सी, हेन्स द फ्यूल सेव्हिंग आर लिमिटेड टू 30 to 60%. हे यूज करण्याचं कारण सिम्पली सेल्फ रिपीटिंग बर्नर मीन्स इंजेक्टर. सपोज बॉयलर बघितलं आपण लास्ट लेक्चरला जे व्हिडिओ बघितला प्रॅक्टिकल मध्ये की आपण फ्यूल इन्सर्ट करत असतो, पण फ्यूल इन्सर्ट करत असताना त्याला बर्निंग करतो, सेल्फ रिक्युपरेटिंग बर्नर यूज करतो. मग ऑटोमॅटिकली ते फ्यूल यूज केल्यानंतर ते ऑटोमॅटिकली त्याला फॉर एक्झाम्पल स्पार्क प्लग सारखं आपण जसं आयसी इंजिन मध्ये मग टू व्हीलर असेल किंवा फोर व्हीलर मध्ये असेल की आपण टू व्हीलर मध्ये त्या इंजिन मध्ये फ्यूल इन्सर्ट करतो विथ द एअर.
एअर फ्युल मिक्सर करतो त्या इंजिन मध्ये, बट जर त्याला इंजेक्टर आपण जर यूज केलं, इंजेक्टर फायरिंग, आपल्याला फायरिंग म्हणतो, फायरिंग इंजेक्टर यूज केलं तर ऑटोमॅटिकली तो पिस्टन तुमचा मूव्ह होतो, कारण की जे फ्युल यूज केलंय ते बर्न होतं. कशा थ्रू? तुमच्या स्पार्क प्लग थ्रू बर्न होतं. ते बर्न झाल्यानंतर त्याची प्रोसेस स्टार्ट करतं. मग सिंपल एक कंबशन चेंबर मध्ये आपण फ्युल इन्सर्ट केलं, बट त्या फ्युलला जर आपण कोणते पार्ट थ्रू जर बर्न केलं नाही तर ती बर्निंग प्रोसिजर होणार नाही त्या कंबशन चेंबर मध्ये. म्हणजे बॉयलरच्या कंबशन चेंबर मध्ये आपण जे फ्युल यूज करतो त्याला बर्न करण्यासाठी काहीतरी पार्टची इम्पॉर्टन्स असतो. मग तो कोणताही पण तुमचा बर्नर असेल, रिक्युपरेटर असेल किंवा स्पार्क प्लग असेल. ओके, नाउ द रिजनरेटर, सेकंड पॉइंट ऑफ द waste heat recovery in a thermal power plant, that is the regenerator, widely used in glass, steel, metallic furnace to recover the heat from high temperature. Okay, this is the high temperature regenerator, like a exhaust gases. सिंपल आहे बघा, इथे काय दिलेलं आहे, चिमणी दिलेली आहे, इथे गॅस दिलेला आहे बघा, इथे फ्युल दिलेला आहे. सपोज कंबशन मध्ये एअर रिजनरेटर यूज केलेला आहे, गॅस रिजनरेटर यूज केलेला आहे, एअर यूज केलेला आहे. दिस इज द मॉडेल ऑफ द रिजनरेटर. मग ती प्रोसेस काय दिलेली आहे की टेम्परेचर, नॉर्मली टेम्परेचर बघा, आता रिजनरेटरचं टेम्परेचर किती दिलेलं आहे, 1370, 1370 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द regenerator. Means is a high temperature exhaust gas, then made of high temperature refractive bricks and specifically designed as ceramic shape. Efficiency of the regenerator depend on the size of regenerator, the time between, also thickness, conductivity and the heat resources. Okay, त्याची efficiency कशावर डिपेंड असणार आहे, thickness, conductivity and heat storage. Okay, this is the regenerator. Heat wheels